ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं जयदं सुरदोपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षि अक्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुमे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत् എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 16-ാമത്തെ അധ്യായം 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യാം വീരാസനാനുഗമനസ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നരപതിശ്ചരണാരവിന്ദേ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യാം വീരാസനാനുഗമനസ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നരപതിശ്ചരണാരവിന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാരഥ്യ പാർഷദ സേവന സഖ്യ ദൗത്യ വീരാസനാനുഗമനസ്തവന പ്രണാമാൻ സ്നിഗ്ധേഷു പാണ്ഡുഷു ജഗത് പ്രണതിം ച വിഷ്ണോർ ഭക്തിം കരോതി നൃപതി ചരണാരവിന്ദേ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സർവലൗകികമായി എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ വിനയാന്വിതരായ പാണ്ഡുപുത്രന്മാർക്ക് ഒരു സേവകനെ പോലെ അവരുടെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് തേരാളി, ദൂതൻ, മിത്രം, നിശ, കാവൽക്കാരൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവിധ സ്ഥാനങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇളയ സഹോദരനെ പോലെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തതായി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശ്രവിച്ചു. ഇത് ശ്രവിച്ച അദ്ദേഹം ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയാധിക്യമുള്ളവനായി തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. Hari Bol. Maharaja Parikshit heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna, Vishnu, who is universally obeyed, rendered all kinds of service to the malleable sons of Pandu
by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friends, night watchman, etc., according to the will of the Pandavas, obeying them like a servant and offering obeisances like one younger in years. When he heard this, Maharaja Parikshit became overwhelmed with devotion to the lotus feet of the Lord. ഓ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലി പുരുഷന്റെ ആ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം കാരണം എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പോയിട്ട് എല്ലാവരെയും കോൺകർ ചെയ്യാണ്. അതായത് കലിപുരുഷന് എൻട്രി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സോൾസ് തന്റെ സൈന്യത്തിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. ഇപ്പൊ ചില ദ്വീപിലൊക്കെ ചില വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പോയപ്പോ തന്റെ പൂർവികരുടെ പാണ്ഡവന്മാരുടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജൻ, അർജുനൻ, ഭീമൻ, നകുലൻ, സഹദേവൻ ഇവരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഗ്ലോറീസ് സ്തുതി പാടുണ്ടായി. അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെ അവര് പുകഴ്ത്തി പാടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം തന്റെ പൂർവികരെ പറ്റിയിട്ട് അവരെ പറ്റിയുള്ള ഗ്ലോറീസ് ആണ് കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഭാരതവർഷത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള വർഷങ്ങളിലും മറ്റുള്ള ദ്വീപിലും പോയപ്പോ അതായത് പാണ്ഡവന്മാരുടെ സ്തുതി കേൾക്കാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് പല വിധത്തിലും സേവനം ചെയ്തത്, അതിനെപ്പറ്റി പുകഴ്ത്താണ് അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുകയാണ്. മഹാരാജ പരീക്ഷിത് heard that out of his causeless mercy, Lord Krishna, Vishnu, who is universally obeyed, rendered all kinds of service to the malleable sons of Pandu by accepting posts ranging from chariot driver to president to messenger, friend, night watchman, etc. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവീസും സേവകളും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാർത്ഥസാരഥി ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ട് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടു പ്രസിഡന്റ് ഉഗ്രപൂജ, രാജസൂയജ്ഞയില് ഉഗ്രപൂജ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു. ഉഗ്രപൂജ സേവനം സ്വീകരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞതും അവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ, ഏറ്റവും മുതിർന്ന വ്യക്തി, ഗുരുനാഥൻ, ദ്രോണാചാര്യൻ ഇവരെല്ലാം ഉള്ള സമയത്തും പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഇച്ഛാനുസരണം ആ സേവനം സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താണോ തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് സന്തോഷം പകർന്നു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലും സേവനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. പ്രസിഡന്റ് ടു പ്രസിഡന്റ്. അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അച്ചീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ആർക്കാണോ പൂജ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് പൂജ അർപ്പിക്കേണ്ടത് യജ്ഞത്തില്. അതിനെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, ആ പ്രസിഡന്റ്. പിന്നെ മെസ്സഞ്ചർ, ദൂതനായിട്ട് പോയി. പാണ്ഡവന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്തായിരുന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നെ വാച്ച്മാനായി, രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലെ പാദുകങ്ങൾ രക്ഷിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സേവനം കൂടി അനുഷ്ഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സേവനം, ചെറിയ സേവനം, തൻ്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണോ പ്രീതി നൽകുന്നത് അതാണ് സേവനം. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഹൈത്തുകിയല്ല, ഹേതു. എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചിട്ടായിരിക്കും, ശമ്പളം ഇച്ഛിച്ചിട്ടായിരിക്കും, പേരും പ്രശസ്തിയും ഇച്ഛിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ അഹൈത്തുകി സേവനം കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചൂഷണമാണ്, കൂടുതൽ. അവിടെ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവനം കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മാർത്ഥമായി സേവിക്കുന്നു. സേവകനും അതേപോലെ സേവനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും രണ്ടുപേരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ്. അവിടെ ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല, ഒരു അജണ്ടയില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാവരും സേവനം എന്ന് നിർത്തണം. നമ്മളൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടയർമെന്റ് മതി, ഇഷ്ടം പോലെ ജോലി ചെയ്തു, ഇനി എനിക്ക് വയ്യ, റിട്ടയർ. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് റിട്ടയർമെന്റേ ഇല്ല. കാരണം അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവിക്കുന്ന ആൾക്കും അതേപോലെ ആർക്കാണോ സേവനം ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേർക്കും വളരെ പ്രീതി നൽകുന്ന ഒരു ദൗത്യമാണ് സേവനം. അവിടെ ഒന്നും ഇച്ഛിച്ചിട്ടല്ല. ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന സേവനം വളരെ പ്രീതിപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സേവിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ? എന്താണ് ഉദ്ദേശം? സേവനത്തിന്, അല്ലെ? അതാണ് ജീവേരെ സ്വരൂപയെ കൃഷ്ണേരെ നിത്യദാസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മള് സേവനം ചെയ്യാതിരുന്ന എന്തായി? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേടിച്ച് ഓടും, വയ്യ നമുക്ക്.
കാരണം അവിടെ നമ്മളെ ശോഷിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് സേവനം കൊണ്ട്, ചൂഷണം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് സേവനം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സേവനമാണ് മീൻസ്, നമ്മളുടെ സേവനമാണ് ഗോളും. ഓക്കെ, നമ്മൾ എറ്റേണലി ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും കൂടാതെ. അതേപോലെ ഭഗവാനും നമ്മൾക്ക് റെസിപ്രോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനും തൻ്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഏത് തലത്തിലും വളരെ വളരെ മീനിയലായിട്ടുള്ള സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള സേവനം. അതാണ് അഹൈത്തുകി. ഓക്കെ, യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും മോട്ടിവേഷനും ഇല്ലാത്ത ആ സേവനമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിങ്സും ചെയ്യും, റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഭക്തന്മാരും. അപ്പോൾ ഈ പാണ്ഡവന്മാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പാണ്ഡവന്മാരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ആ ആദാൻ പ്രദാൻ, റെസിപ്രോക്കൽ ഡീലിംഗ്, ഇത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ കേൾക്കാനിടയായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പല തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും ഭഗവാൻ ഇവിടെ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So when he heard this, Maharaja Parikshit became overwhelmed with devotion to the lotus feet. അപ്പൊ ഇത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരെ പറ്റിയും ഭഗവാനെ പറ്റിയും കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വളരെ സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം തോന്നി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനും ഭഗവാനുള്ള ആ ഒരു ഡിവോഷൻ, ഭക്തി കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദർശനം ഉദരത്തിൽ, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ തന്നെ കണ്ടതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്തും ഭഗവാന്റെ കഥകള് ആരുടെ തിരുമുഖത്ത് നിന്ന് കേൾക്കാൻ അവസരം കിട്ടി? സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി അല്ലെ. രണ്ട് സമയത്തും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് അല്ലെ, ബി ആൻഡ് സി, ബി ബർത്ത്, സി സോറി ബി ആൻഡ് ഡി, ബി ബർത്ത്, ഡി ഡെത്ത്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സി, ആ ചോയ്സ്. ആ ചോയ്സ് നമ്മുടേതാണ്, എന്ത് ചെയ്യണം. ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ സി ചോയ്സ്. ഇപ്പോൾ അതും ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് ഒരു നല്ല ഭക്തനായി, നല്ലൊരു രാജാവായി, എല്ലാ പ്രജകളെയും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു പാതയിലൂടെ നയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് കലിപുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ രാജ്യസമയത്ത് നുഴഞ്ഞു കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. എത്രത്തോളം കാലം ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു ആ സമയത്തൊന്നും കലിക്ക് ഇവിടെ എൻട്രി ഇല്ല. പക്ഷേ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് കലിയെ വധിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം കലിയുഗത്തിന്റെ തുടക്കം, ആരംഭം അവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു, നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ചില കണ്ടീഷൻ വെച്ചു. കലിപുരുഷനും ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രജയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഒരു സന്താനമാണ്. കലിപുരുഷനും ജീവിക്കണ്ടേ, അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. അപ്പോ പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാം. ആരാണോ ഈ 4 നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോഷണം കിട്ടും. എൻ്റെ രാജ്യത്ത് അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ രാജ്യത്ത് അത് വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമില്ല. അവസാനം 5ാമത്തെ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയും കൊടുത്തു. എന്താണ്? എവിടെ വെൽത്ത്, എവിടെ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെൽത്താണ്. എവിടെ സ്വർണമുണ്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് താമസിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കലിപുരുഷന് താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പരീക്ഷിത് രാജാവിൻ്റെ രാജഭരണം വരെ കലിക്ക് അവിടെ ശരിക്കും ആക്ച്വൽ റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം കലിപുരുഷൻ ശരിക്കും അവിടെ എൻട്രി കിട്ടി, അവിടെ അഴിഞ്ഞാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ എന്താണ്? കലിയുഗം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. എങ്കിലും ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം പല വിധത്തിലുള്ള അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്യായങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. തുടക്കമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. കലിയുഗം 432,000 years ആണ്. 432,000 വർഷം കലിയുഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി എത്രയോ വർഷം ബാക്കിയുണ്ട്? 5000-ഓളം വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും അത് വളരെ വളരെ വേഴ്സനായിട്ട് പോകാനാണ് അത് നമുക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മഹാരാജ പരീക്ഷിത്ത് ഭഗവാന്റെ ആ സേവനം, പാണ്ഡവന്മാരുടെ സേവനം, ഇതെല്ലാം പുകഴ്ത്തിപ്പാടുന്നത് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആഹ്ലാദം കിട്ടുകയാണ്, സന്തോഷം കിട്ടുകയാണ്. So Lord Krishna is everything to the unalloyed devotees like Pandavas. The Lord was for them the supreme Lord, the spiritual master, the worshipable deity, the guide,
chariot driver, the friend, the servant, the messenger, and everything they could conceive of. അപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എല്ലാമാണ്. അത് ഭഗവാന് സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, പൂർണ്ണ പുരുഷോത്തം ഭഗവാനാണ്, ഗുരുവാണ്, വേർഷിപ്പബിൾ ഡേറ്റി, അതേപോലെ ഗൈഡാണ്, ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവറാണ്, സുഹൃത്താണ്, സേവകൻ, എല്ലാം മെസ്സഞ്ചറാണ്. ദൂതനായിട്ട് പോയി, അതായത് യുദ്ധം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, യുദ്ധത്തിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൂതനായി, മെസ്സഞ്ചറായി പോയി. എന്നിട്ടും യുദ്ധം അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ തന്നെയാണ്. യുദ്ധം നടക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. പക്ഷെ എങ്കിലും എക്സ്റ്റേണലി കാണിക്കണ്ടേ, ഞാൻ ഒരു ദൂതനായിട്ടും പോയി, ഞാൻ എൻ്റെ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു, പക്ഷേ ദുര്യോധൻ വഴങ്ങുന്നില്ല എന്ന് എക്സ്റ്റേണലി കാണിച്ചു. ഇന്റേണലി എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ? യുദ്ധം നടക്കണം, പാണ്ഡവന്മാരും കൗരവന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം നടന്ന് കൗരവ ഭാഗം തോൽക്കണം, എന്നിട്ട് പാണ്ഡവന്മാരെ രാജ്യം വിട്ടുകൊടുക്കണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ. അപ്പൊ അതേ നടക്കുള്ളൂ. ദുര്യോധനന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ ദുര്യോധന പറയാണ്, ദൂതനായിട്ട് പോയിട്ട് യുദ്ധം ഒഴിവാക്കണം. ഇത്രയും ആൾക്കാരെ എന്തിനാണ് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നത്? നമുക്കൊരു സന്ധി, ഒരു 5 ഗ്രാമങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ പല കണ്ടീഷൻസും വെച്ചു. ദുര്യോധനൻ അത് വഴങ്ങിയില്ല. ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്റേണലി പരമാത്മാ ദുര്യോധനൻ പറയണ്ടേ, വഴങ്ങി കൊടുക്കണ്ട, യുദ്ധത്തിന്, അതായത് യുദ്ധം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പരമാത്മാവ് അവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റേണലി ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? യുദ്ധം നടത്തണം. രണ്ടും ഒരേ ആൾക്കാര്. ഭഗവാന്റെ ഇന്റേണൽ ഡിസൈറാണ് അവിടെ യുദ്ധം നടക്കണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സഞ്ചറായിട്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാൻ പാണ്ഡവന്മാരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഹാരാജ പരീക്ഷിത്, as a pure devotee of the Lord, could appreciate the Lord's transcendental reciprocation of the feelings of the devotees, and thus he himself also was overwhelmed with the dealings of the Lord. Simply by appreciating the dealings of the Lord with his pure devotees, one can attain salvation. എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആ ഡീലിങ്സിനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും അതേപോലെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ, ഗുരു, അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അംഗമാണ്, ഒരു ലിംബാണ് ഡിവോഴ്സ് സർവീസ്, സേവനം, ഭക്തിയുത സേവനം. ആ സേവനം പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഡിവോഴ്സ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം. അപ്പോൾ ഈ സേവനം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലീലയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, വളരെ നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. 1933-34 അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനെ ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുത്തു, ദീക്ഷ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം 1936 അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുഭാവം, ആരുടെ? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. അപ്പൊ അത്രയും കാലം വളരെ നന്നായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു, വളരെ മീനിയൽ സർവീസും എല്ലാം കൊണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു ഭക്തനായി ഇരുന്നു അദ്ദേഹം. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ തിരുഭാവത്തിന് ശേഷം ഈ ഭക്തൻ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള പഴയ കൂട്ടുകെട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങി. പിന്നെ ഭക്തി നിർത്തി, നാമജപം നിർത്തി, പഴയ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി, പഴയ കമ്പനി വന്നപ്പോൾ, നിർഭാഗ്യവശാൽ. അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾ ഭക്തിയില്ലാതെ, സേവനമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ജീവിതം നയിച്ചു. അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഒരു 10-12 കൊല്ലം അദ്ദേഹം നല്ല സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജന്റെ ആശ്രമത്തിലും എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജന്റെ തിരുഭാവത്തിന് ശേഷം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന കാലം വന്നു. അവസാന കാലം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് വരിക? ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ആര് വരും? പാപം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആര് കൊണ്ടുപോകും? ആരാണ് കൊണ്ടുപോവാ? യമദൂതന്മാർ വരും, യമകിങ്കരന്മാർ വരും. കാരണം ഇദ്ദേഹം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. എല്ലാ നിയമങ്ങളും, 4 നിയമങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സ്മരണയില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും കൂട്ടുകെട്ടുകളും എല്ലാം കാരണം, അതായത് ദുശീലങ്ങളും എല്ലാം കാരണം
യമദൂതന്മാർ അദ്ദേഹം ദേഹം വെടിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ ഹാജരായി. അദ്ദേഹത്തിനെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ, കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം, ഗരുഡപുരാണത്തിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആത്മാവിനെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി മണലാരണ്യത്തിൽ കൂടിയും എന്താ പറയുക, ഇത് പിന്നെ വൈതരണി നദിയിൽ കൂടിയും അതേപോലെ ഒരുപാട് പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യമലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഒരുപാട് പോകുന്ന വഴി തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു യാതന ശരീരം കിട്ടും. നമ്മുടെ ദേഹം ഇവിടെ പോവല്ലോ, വിട്ടുപോകാണല്ലോ, ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോവാണ്. യാതന ശരീരത്തിലാണ് ഈ പണിഷ്മെന്റ് മുഴുവൻ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ നാള് ശേഷം യാതന സഹിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പണിഷ്മെന്റ് യമദൂതന്മാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ എത്തും? അവസാനം എവിടെ എത്തുന്നു? യമപുരിയിലെത്തും, യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുന്നു. യമരാജാവിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ വലിയ ക്യൂ ആണ്. ചിത്രഗുപ്തൻ എല്ലാവരുടെയും രജിസ്റ്റർ നോക്കുകയാണ്, എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ. ഇദ്ദേഹം അതേപോലെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ പേര് പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുംഭിഭാഗ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ നരകം അസൈൻ ചെയ്യാണ്, അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? രൗരവ, പിന്നെ മഹാരൗരവ, അല്ലെ അന്ധകൂപ, അങ്ങനെയുള്ള കൃമിഭോജന, അങ്ങനെ പല പല നരകങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ നരകങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ ക്യൂല് നിൽക്കുകയാണ്, ഇതെല്ലാം കേൾക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ടേൺ വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയപ്പോ ഒരു യുണീക്ക് രജിസ്റ്ററാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. കുറെ കാലം നല്ല ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ചു കാലം കുറെ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു യുണീക്ക് ഇതാണല്ലോ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ, ഇതിനിപ്പോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഫയൽ എടുത്തിട്ട് ചിത്രഗുപ്തൻ നേരെ എവിടെ പോയി? യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി. യമരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ യുണീക്ക് കേസാണ്, ഇതിൽ എന്താണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് നരകത്തിലേക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കേണ്ടത്, നരകത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് തന്നാലും അത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അദ്ദേഹത്തിനും തോന്നി, ഇത് വളരെ യുണീക്കാണല്ലോ, വളരെ യുണീക്ക് കേസാണല്ലോ, ഒരുപാട് നല്ല ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ട് യമരാജാവിനോട് പറയാണ്, യമരാജാൻ ഒരു മഹാജനമാണ്, ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടയക്കണം, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചാൻസും കൂടി കൊടുക്കണം, സെക്കൻഡ് ചാൻസ്. അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരുപാട് നല്ല സേവനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ എൻ്റെ തിരോഭാവത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷനാണ്, ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചാൻസ് കൂടി കൊടുക്കണം, സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ യമരാജാവ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കേൾക്കും, മഹാജനമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഉടനെ ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരി, അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവിടാൻ വേണ്ടി പറയും. ആരോട്? യമദൂതന്മാരോട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ആത്മാവിനെ തിരിച്ച് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, എല്ലാവരും വന്നു. അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ചു, ദഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. എന്നിട്ട് ആ ദഹിപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കൊളുത്താനുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ജീവൻ തിരിച്ച് ശരീരത്തിൽ വരുന്നത്. ശരീരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പടഞ്ഞെഴുന്നേൽക്കാണ്. എല്ലാവരും പേടിച്ചു അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ട് ഓടി അവിടുന്ന്. കാണിച്ച് ഭൂതം 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 പ്രേതം പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒരു മരിച്ച വ്യക്തിയെ ശവസംസ്കാരത്തിന് കൊണ്ടുപോയിട്ട്, ഓക്കെ, ദഹിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ വ്യക്തി അവിടുന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പേടിക്കാതെ, അവർ പേടിച്ചു. ഇത് ഭൂതമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂതമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പേടിച്ചു. അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചു, എന്നിട്ട് ഓടി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം നരേറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്റ്റോറി. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് യമരാജാവിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി, അതായത് എൻ്റെ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട്, അതായത് ഭക്തി ദൈത്യ മാധവ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദീക്ഷ എടുക്കണം, ഇനി നല്ല വിധത്തിൽ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുക്തി കിട്ടും എന്നൊരു അഡ്വൈസും കൂടി കൊടുത്തു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ശ്മശാനത്തിൽ നിന്ന് ദഹിപ്പിക്കാൻ കിടത്തിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോയി. എവിടേക്ക് പോയി? നേരെ എവിടേക്ക് പോയി? ഭക്തി ദൈത്യ മാധവ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. ആരാണ്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ വരിഷ്ഠ ഭക്തനും ശിഷ്യനുമാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം നടന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്കിതെല്ലാം അറിയാം. ആര് പറഞ്ഞു? ഭക്തി ദൈത്യ മാധവ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്. എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെ വീണ്ടും ദീക്ഷ കൊടുത്തു. ആർക്ക്? ഈ ഡിവോട്ടിയെ ദീക്ഷ കൊടുത്തു. അദ്ദേഹം പിന്നെ നല്ലൊരു ഭക്തനായി മാറി. പിന്നീട് ആ രണ്ടാമത്തെ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം കുറെ കാലം ജീവിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവത് പ്രാപ്തി നേടി. ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ, അതായത് വളരെ റീസെന്റ് നടന്നത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദ ഗുരുവാണ്. 1936 അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരുവോഭം നടന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ റീസെന്റ് നടന്നൊരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല, അതിന് ഒരിക്കലും നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആ ശ്ലോകം? സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹദോഭയം. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യമായേന വിദ്യതേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹദോഭയം. ഒരിക്കലും അതിന് നാശം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും അത് കുറയില്ല, ഡിമിനിഷ് ചെയ്യില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഭക്തി സേവനം കുറച്ചെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതും ആ തന്റെ ഗുരുമഹാരാജുവിന്റെ ആ കൃപാ കടാക്ഷം, അഹൈത്തുകി കൃപ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. ഈവൻ യമലോകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കും, യമലോകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടി. നമുക്കറിയാം അജാമിളയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടി, അല്ലേ? അദ്ദേഹം ആദ്യകാലം നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പിന്നീട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ചീത്ത പ്രവൃത്തികളിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെയും യമദൂതന്മാരാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അദ്ദേഹത്തിനും സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടി, വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ര നിസ്സാരമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനം അത് ഏതാണെങ്കിലും സേവനമാണ്. എത്ര വലിയതാണെങ്കിലും ശരി, എത്ര ചെറുതാണെങ്കിലും ശരി, നമ്മൾ അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ വലിയൊരു കീർത്തനിയാണ്, ഒരു പ്രീച്ചറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെയ്റ്റി വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഇതാണ്, വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഏതും, ഈവൻ ശ്രീരാമ ഭഗവാന്റെ കാലത്ത് അണ്ണാരക്കണ്ണൻ വളരെ ചെറിയ എളിമയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സേവനമാണ്. ഹനുമാൻ തോന്നിയത് എന്ത് സേവനം ചെയ്യുന്നത്? വെറുതെ ഇടയിൽ കടന്ന് കളിക്കുകയാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ണാരക്കണ്ണനും ചെയ്യുന്നത് സേവ തന്നെയാണ്. ആ അണ്ണാരക്കണ്ണന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ കണ്ണിന് എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വലുത് ചെറുതൊന്നുമില്ല. ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ വെക്കാതിരിക്കുക. നമ്മൾ പൊതുവെ ഈവൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ചില എക്സ്പെക്ടേഷനോട് കൂടിയായിരിക്കും, കണ്ടീഷൻഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ? നമ്മൾ ചെന്നാൽ ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക, എനിക്ക് എന്താണ് ലാഭം കിട്ടുക? അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. ആ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇത്ര പൈസ കൊടുത്താൽ ഇന്ന അർച്ചന, ഇന്ന സേവ, അതിന്റെ എന്താണ് റിസൾട്ട്? ഇന്ന റിസൾട്ട്. ഇതെന്താണ്? ഇത് സേവനമല്ല. ഇതെന്താണ്? ഇത് ബിസിനസ് ഡീലിംഗ് ആണ്, ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട്, ഈവൻ അത് ചെയ്താലും കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തത്വം മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ യാതൊരു ഇച്ഛയും കൂടാതെ അങ്ങനെ ഒരു സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈവൻ നമുക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. സേവനം അയ്യോ അത് നമ്മൾ പ്യുവർ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സേവനമല്ല എന്ന് കരുതാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരിതി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന യജേതാ പുരുഷം. അകാമ, ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹമുള്ളൂ. സർവകാമ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും. ഈ ഭൗതിക തലത്തില് എനിക്ക് നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല കുടുംബം വേണം, നല്ല കുട്ടികൾ വേണം, നല്ല കാറും ബംഗ്ലാവും അതെല്ലാം വേണം, അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയും സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹം ഭഗവാനെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ആരെ ചെയ്യണം? യജേതാ പുരുഷം പരം. അതായത് പൂർണ്ണ പുരുഷത്വം ഭഗവാൻ അധോക്ഷജനെ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ, വേറെ ആരും പാടില്ല. കാരണം വേറെ അന്യ ദേവി ദേവതമാരെ നമ്മൾ പൂജിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടെമ്പററി ബെനിഫിറ്റേ കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഈ ജന്മത്തോടുകൂടി കഴിയും. മറ്റത്
ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താവും, നമുക്ക് സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ആ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ അകാമ സർവകാമവ, മോക്ഷത്തിനുള്ള കാമാണ്, ആഗ്രഹമാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ബാധ്യത ആയി കാണാൻ പാടില്ല, ആത്മാർത്ഥമായിട്ടായിരിക്കണം. ഒന്നും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല അതിന് പകരം. ഓക്കെ, അത് നമ്മളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഓക്കെ ഒരുപാട് മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും കൂടിയും ചെയ്യാണ് സേവനം. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജിന്റെ വേറൊരു കൂടി ഒരു ഇതുണ്ട്. ഒരു ദിവസം വലിയൊരു ബിസിനസ്മാൻ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്നു. മഹാരാജനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് ആത്മീയ തലത്തിൽ, അതിനൊന്ന് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റുമോ ചോദിച്ചു. അതിനെന്താ, തീർച്ചയായിട്ടും തരാമല്ലോ, പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ്, ഒരു അരമണിക്കൂർ എനിക്ക് സമയം തരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാര്യം ചെയ്യും, അരമണിക്കൂർ ഏതാനും വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ. അപ്പോൾ കിച്ചണിൽ അവിടെ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഭക്തന്മാരെ കുറച്ച് സേവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ പോയി അവിടെ ഇതൊക്കെ ഭോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഭക്തന്മാർ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ വന്നു, എന്താ സേവ വേണോ? സേവനം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ കൂടി. അപ്പോൾ ഏകദേശം 3/4 മണിക്കൂർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും 1.5 മണിക്കൂറെ. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിച്ചു, ഓ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണല്ലോ, എന്താ ചോദിച്ചോളൂ വന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ്മാൻ, ഈ വ്യവസായി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും നിവാരണമായി, എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു സംശയവുമില്ല. ആ സേവനത്തോട് കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രണമിച്ച് തിരിച്ചുപോയി. ആ സേവനം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാറ്റം ആണ് അവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ സേവനം നമ്മളുടെ ശുദ്ധീകരണം കൂടി സംഭവിക്കും, നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഹൈത്തുകയായിരിക്കണം, ഒന്നും ഇച്ഛിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് എന്ന് മാത്രം, ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക തലത്തിൽ ഇതാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ചൂഷണം, ശോഷിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി. സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടി, എപ്പോഴാണ് ഈ സേവനം നിർത്തുക, എന്നിട്ട് വേണമെന്ന് എനിക്ക് റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക തലത്തില് എല്ലാവരും സേവനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, സേവ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം സംഭവിക്കുന്നു, അവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷവും ആനന്ദവും ആഹ്ലാദവും കിട്ടുന്നു സേവനത്തിലൂടെ. അത് ഭഗവാന്റെ കൃപ. അപ്പോ അതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവനം കാരണം അത്രയും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്, അപ്പൊ ഏത് ലെവലിലും പാണ്ഡവന്മാരെ ഭഗവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫ്രം ദ പ്രസിഡന്റ് ടു ദ ചാരിയറ്റ് ഡ്രൈവർ ടു ദ വാച്ച്മാൻ, അല്ലേ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സോ Maharaja Parikshit, as a pure devotee of the Lord, could appreciate the Lord's transcendental reciprocation of the feelings of his devotees, and thus he himself also was overwhelmed with the dealings of the Lord. Simply by appreciating the dealings of the Lord with his pure devotees, one can attain salvation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനും ഭക്തന്മാരിലുള്ള ആ ലീലകളെ നമ്മൾ പ്രശംസിച്ചാൽ മതി, അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ആ മുക്തിക്ക് യോഗ്യരാവും എന്ന് പറയുന്നത്. The Lord's dealings with his devotees appear to be ordinary human dealings, but one who knows them in truth becomes at once eligible to go back home, back to God. ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു പുറമേന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തോന്നും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആ ഡീലിങ്സ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഡീലിങ്സ് പോലെ തോന്നാം. പക്ഷെ അല്ല, ഒരേ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ടും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത്, അർജുനനും ദുര്യോധനും രണ്ടുപേരും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു പുറമേ നോക്കിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നാണ്, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയഭോഗം, അല്ലെ? മറ്റൊരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ്? ഇത് സേവനം, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞാൻ സേവ ചെയ്യും.
അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും റിസൾട്ട് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. പുറമെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ടും ഒരേ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. പക്ഷെ അർജുൻ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ്. മറ്റ് ദുര്യോധന എന്ത് കിട്ടും? ദുര്യോധന അത് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും കൂടി സാധാരണ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? വീണ്ടും പുനരഭി ജനനം, പുനരഭി മരണം. അതായിരിക്കും റിസൾട്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ദുര്യോധനെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വേറെ ആയിരിക്കും. ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ്. The Pandavas were so malleable to the will of the Lord that they could sacrifice any amount of energy for the service of the Lord. And by such unalloyed determination, they could secure the Lord's mercy in any shape they decide. അപ്പോൾ പാണ്ഡവന്മാരെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് സാക്രിഫൈസും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധത അവർ കാണിച്ചിരുന്നു ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലേ? പാണ്ഡവന്മാരുടെ ഇടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും അവര് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജീവിച്ചു. കാരണം മധ്യ ആരായിരുന്നു? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഭിന്നമായിരുന്നു അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ്, ഭിന്നമായിരുന്നു. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മധ്യ വെച്ച് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ തമ്മിൽ പരസ്പരം യാതൊരു ഒരു ഫൈറ്റിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുതയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എപ്പോഴും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചും ആദരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചു വന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. The Pandavas were so malleable to the will of the Lord. ഭഗവാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം അവർ ജീവിച്ചു. That they could sacrifice any amount of energy. എന്തും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു. For the service of the Lord. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. And by such unalloyed determination, they could secure the Lord's mercy in any shape they say. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം അവർക്ക് പല വിധത്തിലും പല തരത്തിലും അത് അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടെക്സ്റ്റ് 17. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിം അൻവഹം നാതി ദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യദാസിത് തന്നിബോധ മേ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിം അൻവഹം നാതി ദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യദാസിത് തന്നിബോധ മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരിബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോട്ടെ പ്രഭുജി? വായിച്ചോളൂ. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യൈവം വർത്തമാനസ്യ പൂർവേഷാം വൃത്തിമന്വഹം നാദി ദൂരേ കിലാശ്ചര്യം യഥാ സിദ്ധനിബോധ മേ. വിവർത്തന ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. സ്വപിതാമഹന്മാരുടെ സത്കർമ്മങ്ങൾ ശ്രവിച്ചും അവരെ സ്മരിച്ചും ജീവിതം തള്ളി നീക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചാലും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരിബോൾ. Now you may hear from me of what happened while Maharaja Parikshit was passing his days, hearing the good occupations of his forefathers and being absorbed in thought of them. അപ്പോ ആരോട് പറയുന്നത്? ആരോട് പറയുന്നു? സൂതഗോസ്വാമി ശൗനക ഋഷിമാർ. യെസ്, ഹരിബോൾ. സൂതഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികളോട് പറയാണ്, ഇനി എന്നിൽ നിന്ന് ഇത് കേൾക്കണം. എങ്ങനെയാണോ മഹാരാജ പരീക്ഷത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയത്, എങ്ങനെ? ബൈ ഹിയറിംഗ് ഗുഡ് ഓക്യുപ്പേഷൻസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫോർഫാദേഴ്സ്, തൻ്റെ പൂർവികരുടെ കഥകളെല്ലാം കേട്ട് അതിൽ മുഴുവനും എബ്സോർബായിട്ട്, അത് ഇനിയുള്ള വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ പറയും, അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ്. ടെക്സ്റ്റ് 18. ധർമ്മപദൈകേന ചരൺ വിച്ഛായം ഉപലഭ്യഗാം പൃച്ഛതി സ്മാശ്രുവദനം വിവിത്സാം ഇവ മാതരം. ധർമ്മപദൈകേന ചരൺ
വിച്ഛായം ഉപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി സമാശ്രുവദനാം വിവിത്സാം ഇവ മാതരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധർമ്മ പദൈകേൻ ശരൺ വിച്ഛായം ഉപലഭ്യകാം പൃച്ഛതി ശ്മശാശ്രുവദനാം വിവത്സാമിവ മാതരം. വിവർത്തനം ശ്രീലപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ധർമ്മതത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമായ യമധർമ്മൻ ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിൽ അലസഗമനം നടത്തുമ്പോൾ ഭൂമിദേവിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിനെ പോലെ കണ്ടുമുട്ടി. നയനങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോട് കൂടിയ അവളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ധർമ്മരാജാവ് ഭൂമിദേവിയോട് ഇപ്രകാരം ആരാഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. Haribol. The personality of religious principles, Dharma, was wandering about in the form of a bull. അപ്പോൾ ബുള്ള് അതിനെന്താണ് ഇവിടെ? ധർമ്മ പേഴ്സണിഫൈഡ്. ബുള്ളിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ധർമ്മ. പശുവിനെ എന്താണ്? And he met the personality of in the form of a cow, ഭൂമിദേവി. അപ്പോൾ പശു ഭൂമിദേവിയും, അതായത് ബുൾ ധർമ്മ. ഇതാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് the personality of religious principles, Dharma, was wandering about in the form of a bull. And he met the personality of earth in the form of a cow, who appeared to grieve like a mother who had lost her child. അപ്പോൾ പശു ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൻ്റെ പശുക്കുട്ടിയെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ. She had tears in her eyes, and the beauty of her body was lost. Thus Dharma questioned the earth as follows. അപ്പോൾ വിഷമിക്കായിരുന്നു, വിലപിക്കായിരുന്നു. അതായത് പശുവിൻ്റെ ബ്യൂട്ടി, സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ധർമ്മ ചോദിച്ചു. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ധർമ്മ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എർത്ത് ആസ് ഫോളോസ്. സോ ദ ബുൾ ഈസ് ദ എംബ്ലം ഓഫ് ദ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു എംബ്ലമാണ്. ആൻഡ് ദ കൗ ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് എർത്ത്. പശു, ഈവൻ ഭൂമിദേവി അസുര രാജാക്കന്മാരുടെ ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ സഹിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ഭൂമിദേവി ആരുടെ ഫോമിലാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ ചെന്ന് കണ്ടത്? പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ജുറിസ്ഡിക്ഷനിൽ എൻ്റെ കൺട്രോളിൽ വന്നതല്ല ഈ കാര്യങ്ങള്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശിവഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാം. ശിവഭഗവാനും പറഞ്ഞു പറ്റില്ല. എന്നിട്ടാണ് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയത്. ക്ഷീരസായി വിഷ്ണു. അവിടെയാണ് അവരുടെ ആ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പീൽ കൊടുത്തത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എർത്ത് കൗ ആയിട്ട് വന്നു, ധർമ്മ ബുള്ളായിട്ട് വന്നു. സോ വെൻ ദ ബുൾ ആൻഡ് ദ കൗ ആർ ഇൻ എ ജോയ്ഫുൾ മൂഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആർ ഓൾസോ ഇൻ എ ജോയ്ഫുൾ മൂഡ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ജോയ്ഫുൾ മൂഡിലാണെങ്കിൽ, അതായത് പശുവും ബുള്ളും, നമ്മൾക്കറിയാം പ്രജകളും ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസും ജോയ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, സന്തോഷത്തോടുകൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റും. The reason is that the bull helps production of grains in the agricultural field and the cow delivers milk. രണ്ടുപേരും നമുക്ക് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബുള്ളും കൗവും. കൃഷി നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്? കൃഷി, ഗോരക്ഷ, ഗോസംരക്ഷണം. 5 ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. നമ്മളുടെ ജീവിതം വളരെ നന്നാവും. ആരൊക്കെയാണ് 5 പേര് അറിയോ? 5 ആസ്പെക്ട്സ്, 5 പേരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, 5 തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്, 5 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ആരെ? പശു, ബ്രാഹ്മണൻ, അതേപോലെ കുട്ടികളെ, സ്ത്രീകളെ, എൽഡർലി, വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ. ഇവരെ 5 പേര് നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമാവും എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവരെ എപ്പോൾ ശോഷിക്കപ്പെടുന്നുവോ, ഇവരെ എപ്പോൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുവോ, അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കലാമിറ്റീസ് വരും. പ്രഭാത വളരെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കൗ സ്ലോട്ടറിങ്, പശുവിനെ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് കൊല്ലുന്നു, സ്ലോട്ടർ ഹൗസിലേക്ക് പറഞ്ഞു. അതാണ് കലാമിറ്റീസ് വരാനുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് കലാമിറ്റീസ്
നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വരുന്നത്. എന്ന് എർത്ത് ക്വേക്ക്, ഹറിക്കെയിൻ, പിന്നെ ഫ്ലഡ് ഇതൊക്കെ വരുന്നില്ലേ? ഒരുപാട് കലാമിറ്റീസ്, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കൗ കില്ലിംഗ് ആണ്. ഗോരക്ഷ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗോരക്ഷ വേണം, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ രക്ഷിക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്? അവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ രാജ്യ അറിവ് രാജാക്കൾ നൽകുന്നത്. അതെ, അവരാണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ. അവരാണ് ഇന്റലിജന്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാരെ എസ്പെഷ്യലി റൂളിംഗ് ക്ലാസ്സസിനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു അഡ്വൈസ് പ്രകാരമാണ് ക്ഷത്രിയന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് ഇന്റലിജൻസ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം അവരുടെ ദൗത്യം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് വേണ്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക, നല്ലൊരു രാജഭരണം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ സംരക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അവര് ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവർക്ക് ദക്ഷിണയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവരുടെ മെയിൻ്റനൻസ് ആര് ചെയ്യണം? ക്ഷത്രിയന്മാർ ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, നോട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, നോട്ട് ഓൺലി ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഒരു ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയ്ക്ക്, ഒരു റൂളർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഡ്യൂട്ടി തൻ്റെ മനുഷ്യരെ മാത്രം രക്ഷിക്കാന്നല്ല, എല്ലാവരും രക്ഷിക്കണം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. അതാണ്. ഓക്കെ, ക്ഷത്രിയന്മാരെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നു, ക്ഷത്രിയന്മാര് മറ്റുള്ള വൈശ്യന്മാരെയും അതേപോലെ ശൂദ്രന്മാരെയും മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പശു, ഓക്കെ, ബ്രാഹ്മണൻ, കുട്ടികളെ, സ്ത്രീകളെ, പിന്നെ വയസ്സായ ആൾക്കാർ, ഇവരെല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കേണ്ട കർത്തവ്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സൊസൈറ്റി വളരെ നന്നായിട്ട് പോകും, ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. സോ ദ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗർഭിണികളെയും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ആയില്ലേ മാതാജി? ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പശു, ഗോ എസ്പെഷ്യലി, അത് എല്ലാ അനിമലിനും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അവനെ ഹാം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പശു എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായിച്ച, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആരാണ്? ഗോ ആൻഡ് ബ്രാഹ്മണ. ഇവർ രണ്ടുപേരും രക്ഷിച്ചാൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എല്ലാ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസിന്റെ കാരണം ഗോഹത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പശു, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, സ്ത്രീകളെ, കുട്ടികളെ, വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അപ്പൊ അതിൽ ഗർഭിണികളും വന്നു. ഓക്കെ മാതാജി. So the reason is that the bull helps production of grains in the agricultural field and the cow delivers milk. അപ്പൊ നമുക്ക് പാല് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രീഷൻ മിൽക്കിന്ന് കിട്ടും. മിൽക്കിന്ന് കേട് കിട്ടും, ബട്ടർ കിട്ടും, ഘീ കിട്ടും, അല്ലേ? ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കിട്ടും, ഒരുപാട് ഡിഷസ് നമുക്ക് ആ പാലിന്റെ ഒരൊറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടാൻ പറ്റും. അത് മാത്രമല്ല, പശുവിന്റെ കൗഡങ്ങും കൗ യൂറിനും എല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ. സോ the miracle of aggregate food values. The human society therefore maintains these two important animals very carefully so that they can wander everywhere in cheerfulness. And these important animals, one bull and the cow. Bull represents dharma, cow represents earth. എർത്ത് നിന്നാണ് നമുക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നത്, എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും, അല്ലേ? കൗന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സും നമുക്ക് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് so these two animals, important animals, very carefully so that they can wander everywhere in cheerfulness. അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. But at this present moment, in the age of Kali, both the bull and the cow are now being slaughtered and eaten up as foodstuffs by a class of men who do not know the Brahminical culture. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാരണം ആ പശുവിനെയും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെയും എന്തിനാ ആഹാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എത്രയോ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാം, അത് കഴിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വി ആർ ഗോയിങ്
or encroaching upon other area. അല്ലേ? ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച പ്രജ what is that? ജഗത്യം ജഗത് തേന തെക്വേന ഭുജിത മാ ഘൃത കസ്യസുദ്ധം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോട്ട വിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യണ, നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിലല്ല നോക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള പ്ലേറ്റിൽ എന്താണ് അതാ നോക്കുന്നത്. വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ അവർ പ്ലേറ്റ്, വി ആർ സീയിങ് വാട്ട് ഈസ് ദർ ഇൻ അതർ പ്ലേറ്റ്സ്. അതേപോലെ മറ്റുള്ള ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മളുടെ കോട്ടയല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മുടെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അവിടെ ഇതാണ് പറയുന്നത്. സോ അനിമൽസ് ആർ unnecessarily cruelly slaughtered for our food. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ പോയി. The bull and the cow can be protected for the good of all human society simply by the spreading of Brahmanical culture as the topmost perfection of all cultural affairs. ഇവർ രണ്ടുപേരും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അതിപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് രാജഭരണം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് രാജഭരണമല്ല. പക്ഷെ ആരാണോ ഭരിക്കുന്നത് അവരുടെ കർത്തവ്യമാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുക, എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരാളെയും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സൃഷ്ടിക്കാനും പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാനും പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജീവിതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോട്ട, എസ്പെഷ്യലി മനുഷ്യർക്ക് എന്താണ് വെജിറ്റേറിയൻ, അത് നമ്മൾ എടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് എന്താ എടുത്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ഭഗവാന് അർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊരു പാപകർമ്മങ്ങളും കിട്ടില്ല. Okay. So by advancement of such culture, the morale of society is properly maintained, and so peace and prosperity are also attained without extraneous effort. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ശാന്തി സമാധാനം ഈ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം ആരൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അവരെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം. അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ഒരാളെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. അതേ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കും വേണം. എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കോട്ടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ട്. താഴെയുള്ള യോനികളിൽ ജനിച്ച ലിവിങ് എൻറ്റിസ് അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇല്ല. അവർക്ക് പ്രകൃതി നിയമപ്രകാരം അവർ ജീവിക്കുന്നു. സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർ എന്താണോ പ്രകൃതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം മാത്രമേ ജീവിക്കുള്ളൂ. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമാണ് ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഫ്രീഡത്തിനെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിംസിക്കലി ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് സമൂഹത്തിലെ ശാന്തി സമാധാനം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിലും, അതായത് ദുർഗാദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയുടെ സൂപ്രിൻറ്റൻഡന്റ്, ഭഗവാന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിന്റെ സൂപ്രിൻറ്റൻഡന്റ് തൃശൂലമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാണ് തൃശൂലം? ആധ്യാത്മിക്, ആദിഭൗതിക് ആൻഡ് ആദിദേവിക്. നമ്മൾ പ്രകൃതി നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകണം. ഓരോ ജന്മത്തിലും നമുക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക്, ആദിഭൗതിക്, ആദിദേവിക് ആ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ വെൻ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഡിറ്റീരിയറേറ്റ്സ്, the cow and the bull are mistreated and the resultant actions are prominent by the following symptoms. Okay. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഇല്ല, പശുവിനെയും കാളയെയും നമ്മൾ മിസ്ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭവിഷ്യത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ യുഗങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം കുറവായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഓരോ യുഗം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോരോ ക്വാളിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു വരണം. നമുക്കറിയാം 4 യുഗത്തിലും, ആദ്യത്തെ യുഗത്തിൽ സത്യയുഗത്തിൽ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാ വെർച്യൂസും ഉണ്ടായിരുന്നു. സത്യം, തപസ്, ദയാത്, ശൗചം 4 ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ യുഗം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, സത്യം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ആ സത്യവും ഫുള്ളായിട്ടില്ല, പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല.
അതും എന്താണ്? ഷിവറിങ്, ഷേക്കിങ്. അപ്പൊ ആ ബുൾ, ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ധർമ്മം നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റക്കാലുമിലാണ്. 3 ക്വാളിറ്റീസും സത്യമൊഴികെ, അതായത് തപസ്, ശൗച്യം, ദയ, 3 ക്വാളിറ്റീസും പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിച്ചിരിക്കുന്നു. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് കാണാൻ, അല്ലേ? ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലിലുള്ള ആ 3 ക്വാളിറ്റീസും നശിച്ചിരിക്കുന്നു. അവസാനത്തെ ട്രൂത്ത്, സത്യം എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി വെർച്യു, അത് മാത്രം ആ ഒരു കാലിലാണ് ആ ധർമ്മം നിൽക്കുന്നത്, ബുള്ള്. ആ കാലും ഇങ്ങനെ ഷേക്കിംഗ് ആണ്, ഷിവറിങ് ആണ്, അല്ലെ? അതും ക്ഷയിച്ച് വരാണ്. അതെന്താണ് കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യം കുറച്ചെങ്കിലും ഇക്കാലത്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കാരണം? എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുമോ? സത്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. മറ്റുള്ള 3 വെർച്യൂസിനെയും കൂടുതൽ സത്യമാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താണ് കാരണം? എന്തെങ്കിലും ഉദാഹരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ സത്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്? നമുക്കൊരു വിശ്വാസം വേണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ്, ഓക്കെ, പുറമെ പോകാൻ, അമേരിക്കയിൽ പോകാനോ യൂറോപ്പ് പോകാനോ ദുബായിൽ പോകാനോ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പൈസ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ് എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ഈ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എയറോപ്ലെയിനിൽ പോകാൻ പറ്റും മറ്റു രാജ്യത്തേക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഒരു ട്രസ്റ്റ്, ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവര് ഇത് പാലിക്കും, ഈ സത്യം പാലിക്കും. അതായത് ഞാൻ പൈസ കൊടുത്തതിന് ടിക്കറ്റ് എനിക്ക് തരും, ആ ടിക്കറ്റിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അതൊരു വിശ്വാസമല്ലേ? ഒരു സത്യം അപ്പോഴും ഉണ്ട്, അല്ലെ? പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ്, അല്ലെ? സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, രാമായണം, മഹാഭാരതം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിലത്തെ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനും, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭക്തന്മാരുടെ ലീലകളും ഓരോ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അത് സത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ട്രൂത്ത് ഈസ് സ്റ്റിൽ പ്രിവലന്റ് ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ്, നോട്ട് 100%, അല്ലെ? കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും ക്ഷയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ആസ് ദ ടൈം പ്രോഗ്രസസ്, കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കുറഞ്ഞു വരും, ഇതും ഇല്ലാതെയാവും ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കലിയുഗ. അപ്പൊ അതാണ് വെൻ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ ഡിറ്റീറിയേറ്റ്സ്, ദ കൗ ആൻഡ് ദ ബുൾ ആർ മിസ്ട്രീറ്റഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് ആക്ഷൻസ് ആർ പ്രൊമിനന്റ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് സിംറ്റം. ഇനി താഴെ പറയുന്ന ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ അതിന്റെ സിംറ്റം, ലക്ഷണങ്ങൾ പറയാൻ പോവാണ്. ടെക്സ്റ്റ് 19 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. आनंद कोटि वैष्णवी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गो प्रेमानंदे, हरि हरि बोल.